hello, namaskara. Welcome to another episode on the Vince Rishi Show, the only show that brings you up close and personal with some of the finest self-made stars who tell you no dream is too difficult, no success is too far away from you. But having said that, wishing all the mothers out there a very, very happy Mother's Day. Considering the kind of sacrifices, considering the kind of journeys they'll have to endure all throughout their lifetime, I think they deserve this special day. So kindly do share our best wishes to all the mothers out there. ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಐ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಓಪಸ್ ಆಫ್ ಶಂಕರಣ್ಣ ದಿ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ is now being dubbed in Kannada and is being telecasted on Zee Kannada. So ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. This has been one special play which I think touches a lot of hearts, especially the narrative, especially the way the story is being told. ದಯವಿಟ್ಟು everybody kindly support that particular program. The Malgudi Days is iconic in its own self. It needs no introduction. So I think it will just rekindle all of those emotions what you had during your childhood. So that's the best news I've heard so far during Corona times. Of course, Corona ಅಂತೂ ಏರ್ತಾನೆ ಇದೆ. So ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆನೇ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬರೋವರೆಗೂ. So let's quickly check if my guest has arrived. If my guest is here, then I think I can quickly add him on. Nice, it's going to be one lovely conversation because we will certainly be trying to understand what really goes on behind the funny man of the season's mindset and what his journey is all about. So he's right there. There he is, man of the hour, content creator, YouTuber, host. Wow, so many hats. Welcome to the show, Raghu. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ and thank you ಎಲ್ಲರಿಗೂ RCB boys. This is so cool. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜೀವನ? How is quarantine going for you? ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. I mean ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ, but I'm trying to make the best out of it. ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೊಡಿತಾ ಇದೆಯಾ? ನೀವು ಬೋರ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? And maybe that's one of the reason why I'm creating more content ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬೋರ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ. No, but this is fantastic. I'm so glad that we have you here. So today's episode is all about trying to uncover ಏನಿದೆ Raghu Wine Store ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, what are those inspirational aspects that helps Raghu become what he is today ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ದು ಇವತ್ತು ಪೂರ್ತಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ಸರಿ ವೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ರು ಎಣ್ಣೆ ಗಿಣ್ಣೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಏನೋ. ವೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಅ ಸೀರಿಯಸ್ ನೋಟ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ವೈನ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ವೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಸೂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ತಿರುಮಲ ವೈನ್ ಸ್ಟೋರು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ವೈನ್ ಸ್ಟೋರು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ನಾನು ರಘು ವೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. W ಬದಲು V ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. Okay, so 60 to 90 second videos generally vines anta karitare in usually 15 seconds ಗೆ ಆತರ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ it got extended. ಇವಾಗ almost 1.5 minute 2 minutes short videos basically. Okay, so primarily it's an internet slang actually, vines ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ವಾ? Okay, so we will quickly dive into the show. 3 different segments irutte. Obviously one of the segment is merged. So primarily ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮಧ್ಯೆ ಒಂದ್ 2-3 questions ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು 2 questions ಅನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ to try and put you into a little bit of fix. Obviously ನೀವಂತೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫನಿ questions ತರ rapid fire ತರ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? Sure. Okay. First things first, ಈ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ one thing everybody has to agree to the fact ಅಂದ್ರೆ ನೀವು Danis Seth have literally taken the world by storm with what you've done. ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಗ್ಸೋ ಅಂತದ್ನ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದೀರಾ. So firstly, huge thank you to you. And thank you. And you'll have to tell me, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ನಗ್ಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಗೋಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ March 5th ಇಂದನೇ, ಕೊರೋನಾ ಇನ್ನು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸುಮ್ನೆ ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆನೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಲೈಕ್ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ, ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸಾಗ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದ ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ದಿನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಲೆಗೆ ಹೊಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ.
Uh-huh. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ವೈಫ್ ಏನೋ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಗೇಮ್ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಳೆ ಸೈಕ್ ಸಾವಿತ್ರಿ ತರ ಆಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಐ ಟೇಕ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೈಕ್ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ತರ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ. ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಯಾರನ್ನೋ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕವರು 18-19 ವರ್ಷದವರು, ಬಟ್ ಜೀವನ ಪೂರಾ ನೋಡಿರೋ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾ, ನಾನ್ ನೋಡಿರೋಂತ ಜೀವನ ಅದನ್ನೇ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಐ ಮೋರ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮನೋಜ್ ಅಂತ ಇದಾರೆ, ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ಜೊತೆನೆ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರ. ಅವರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರು. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ರನ್ನೂ ನಗಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿದೀವಿ. ತುಂಬಾ ನಗ್ಸೋರು ತುಂಬಾ ಹೃದಯವಂತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ತರ. ಸೊ 100%. ರಘು ಅವರ ಕತೆ ಏನು, ಹಿಂದಿನ ಕತೆ ಏನು? ವಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಮೇಕ್ಸ್ ರಘು ವಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಟುಡೇ? ನನಗ್ ಪರಿಚಯ ಇರೋರು ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹ್ಯೂಮರ್ ವಿತೌಟ್ ಮಿಸರಿ ಅಂತ. ಹೌದು. ಐ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ಕಿಂತ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚರ್. ಸೊ ಆಫನ್ ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಕೂಲ್ ಡ್ಯೂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಫನಿ ಟು ಫೀಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ನಿಮ್ನ ಒಬ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಒಬ್ರು ಅವ್ರ ಗುಂಪಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಲಿ, ಆ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಏನ್ ನಾನು ಫನಿ ಇದ್ನೋ ನನಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಏಟ್ ಬೀಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಐ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ 9 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ 23 ವರ್ಷ 24 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ತಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಲಿಟ್ರಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ 24/7 ಅವ್ರು ಇರೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪೀಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ನಿನ್ ಏನು ವಾಸ್ತವ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನನಗೆ ಹ್ಯೂಮರ್ ವಾಸ್ ದ ವೇ. ಐ ಮೀನ್ ಮುಖವಾಡ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ, ಐ ಮೀನ್ ನನಗೆ ಸಿಂಪತಿ ಒಂಥರ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಂಪತಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಕಷ್ಟದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ತೀರಾ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ನಾನ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನಗು. ನನಗ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇ. ಐ ಮೀನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಹ್ಯೂಮರ್ ಹೇಗ್ ಬಂತು, ಐ ರಿಯಲಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಅದು ಹಾಗೆ ಇದಾಯ್ತು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಹ್ಯೂಮರ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಮಾಸ್ಕ್, ನನ್ನದ ಒಂದು ಮುಖವಾಡ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ನನ್ನ ವಾಸ್ತವದ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. Okay. But it's wonderful to see how you picked yourself. ನಿಮ್ಮ ಏನೇ ಒಂದು ನೋವಾಗ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಮುಖವಾಡನ ಧರ್ಸಕ್ಕೂ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಡನ್ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಜಾಬ್ ಇನ್ ದಟ್. ಈ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಯು ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವಿದ್ಯಾ ಅವರು, ಅವರ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು ಅಲ್ವಾ? that important your wife's contribution has also been. 100%. ಬಿಕಾಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾನು 20 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮೂವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಳಿತೀನಿ, ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ವಿಪ್ರೋ ಕಂಪನಿಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಮೂವಿ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಐಡಿಯಾನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ನನಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾಕೋ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಸುಮ್ನೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ತರ ದುಡಿಯೋಣ, ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾಕೆ ನನ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚು ಅನ್ಕೊಂಡು NTT ಡೇಟಾನ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ 4 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ವೈಫ್ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗ್ ಪರಿಚಯ ಇರೋರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಆಡ್ಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿನ್ಗೇನಿದು ಶೋಕಿ, ಏನ್ ನಿನ್ ಮುಖ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಶೋಕಿ ಇದ್ಯಾ, ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯಾರು ಕೇಳಲ್ವಾ? ನಾನೇನೋ ಒಂದು MG ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮೈ ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೇಂಜ್ಗೆ ಒಂದು ಅಲಿಗೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ಸ್ ನಮ್ ವಿಶ್ಯೂ, ಅವ್ರವ್ರ ಜೀವನ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇದೇನೋ ಒಂದು ಕೀಳು ವೃತ್ತಿ, ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದೇ ಏನೋ ಒಂದು ಚೀಪ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಿರೋರು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬರ್ತಿತ್ತು, ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಲ್ವಾ, ಏನಿದು ಅಸಹ್ಯ ಅಂತ. ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಗನೆ ಉರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು, ನಿನಗ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನ್ ಮಾಡು,
ನೀನ್ ಯಾರೋ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾರೋ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸೀನೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗ್ ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ, ಏ ಅದನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದೇಪುಟ್ಟ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೋಗ್ ವೈಫ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದೇ ತಪ್ಪು. ನೀನ್ ಕೇರೇ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂತ ಫಿಲಂ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನಮ್ ಜನ, ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಯಾರು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಾರು ತಲೆ ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟನೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳುದಲ್ಲ ಮೇನ್ ಅದೇ. ಅವಳೇ ಹೌದು ನಿನ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಾದಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಲು. ಸಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸನ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ಬಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಹೌದು, ಅವ್ರಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರಘು ವೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. 100% ಇಲ್ಲ, 100% ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡರ್ಲೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ವಿದ್ಯಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಓಡುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಪಲ್ ಯಾರು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗೋ, ಒಂದು ಲವ್ ತೋರ್ಸೋದು ಏನೋ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಪಲ್ ಗೋಲ್ಸ್ ನ ಆಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ವಿ ಇಬ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಕಪಲ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮಿತ್, ಸುಳ್ಳು. ಕಪಲ್ಸ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಪಲ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಜಗಳ ಆಡಿ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ ಅನ್ನೋದೇ ಕಪಲ್ ಗೋಲ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂತಾರ, ಅದನ್ನೇ ಕಪಲ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟೆ ಗಾಡಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಪಲ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ತರಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಜನ ಅದು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಐ ಮೀನ್, ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ವೇರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್ ಇದು ನನ್ನ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯಿಂದ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೇಜರ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದು. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀಮ್ಸ್ಗೆ ಫ್ರೀಲಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಅವರು ಆಪರೇಷನ್ ಅಲಮೆಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ರೋಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ರಿಷಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಅವಾಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ವಿಡಿಯೋ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಿವೋಗೆ ಆಡ್ ಏನೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಮದರ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಲರ್ ಕನ್ನಡಗೆ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ಸಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಮೂವಿ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಬಟ್ ನಮಗ್ ಇನ್ನೂ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಗಿದ್ದು. ಬಟ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಅದರಿಂದ ನನ್ ಖಂಡಿತ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಕರಿಯರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಷನ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವ್ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ ಜೀವನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನ್ನ ಮಾತಂದು ಕೇಳ್ಬಿಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಸಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನನಗೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ 3-4 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೀಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರೀಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಿಂದ ಕಾಸು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆತರ ಆಮೇಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗೇ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಹಳೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗೋ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಪ್ಲಾನ್ಸ್. ನಂದು 7 ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು. ನಾನ್ ಏನಾದ್ರು ಫ್ಲಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಐಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಶಿವ ಅನ್ಕೊಂಡು, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲ್ಸ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ಪಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ, ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ತಗೊಳಕ್ ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ 7 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬಂದೆ. ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಇವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕೊರೋನಾ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರೂ ಬರ್ಬಹುದು ನೋಡಿ. ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯು ನೆವರ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಡಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ದು ಜನ ನಮ್ ಮೇಲೆ ಬೋರು ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಬೇಕು.
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1, 2, 3 ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ನೀವು ಲೈಟ್ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದ್ಯಾರೋ ನನಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಐ ಮೀನ್ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಿನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರಿಬಹುದು. ನೀನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀ ನಿನ್ ಲಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ 2, 3ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು. ಜನರಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಹೌದು. ಸೊ ಜನರಲಿ ನಮ್ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಓ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಸಿ, ಇದು ನಾನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತ ಅನೇಕ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್, ಅನೇಕ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಅದು ಯಾವ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ಪರಿಗಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಓ, ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅವಮಾನಗಳು ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇವ್ನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವನೆ, ಇವ್ನ್ ಹುಚ್ಚು, ಇವ್ನಿಗೆ ತೆವಲು, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಐ ಮೀನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ 9 to 5 ಜಾಬ್, ಒಂದು IT ಜಾಬೇ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಜಾಬ್, ಅಂಡ್ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಜ ಕೂಡ. ಬಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ದಲೆ ನೋ ಗಟ್ಸ್ ನೋ ಗ್ಲೋರಿ. ನಿಮ್ ಗಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಮೆಟ್ರೋ ಸಾಗಾಗೆ ಈ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಂದು ಅರ್ಧ ಕೂದ್ಲೆ ಹೊರಟೋಯ್ತು ನಂದು. ಅವಾಗ್ಲೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್, ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪೇಯ್ಡ್. ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ನಂದು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗೆ, ಅವ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿ ತಲನು ಹೊಸ್ತು ಏನಾದ್ರು ತರ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ 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 ನನ್ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾವಾಗಾರು ನೀರ್ ಕುಡಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಲೂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎದ್ರೆ, ಓಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಗಡಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಈಸಿ. ಆಮೇಲೆ 1 ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ತೀರಾ, 2 ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ತೀರಾ, 3 ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನೀವು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ಅದೊಂದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 2-3 ಕಡೆನೂ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂತೂ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋಗ್ ರೇಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅವನೇ ಹಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಂಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವನು, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತೇ. ಹೌದೌದು, ನಾವು ನೀರಿಗೆ ಇಳಿಯೋ ತನಕ ಈಜೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹೌದೌದು, ವೆರಿ ವೆರಿ ಟ್ರೂ. ಅದಂತೂ ನಿಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದಾರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಳ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದ್ 2-3 ಬಾರ್ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ, ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಳ್ಯ ಆ ಕಡೆ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಅದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೈಪ್. ನಾನು ಯೂಶಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಟೈಮು ಮತ್ತೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪಬ್ ನಮ್ಗೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಾರು ಪಬ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೆ ಹೋಯ್ತು. ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಮನೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಹೈಪ್. ಇವಾಗ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನವ್ಯ ಬಾರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲ ಬಾರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನಮ್ಮನೆ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಂತ ಇದೆ, ಫಿಶ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಜನ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನವ್ಯ ಬಾರ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ 1-2 ಸಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡೋ ರೇಂಜ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗ್ತಿರೋ ರೇಂಜ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಟು ವಾಟ್ ಯು ಸೇ. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಿಟಿ ಮಚ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ರಿಲೇಟಬಲ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಾ? ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಏನು? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲಾರು ತೀರಾ ಗುರು ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಬೇವರ್ಸಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀಯಾ, ತಿಕ ಅನ್ನೋ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀಯಾ, ಮುಂಡೆ ಮಗ ಅನ್ನೋ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀಯಾ. ನಾನ್ ಹೇಳೋದ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತಾಡೋ ಶೈಲಿ ನೋಡ್ಗುರು. ಅದು ಒಂದು ಬೈಯೋದಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪದಗಳು ಅವೆಲ್ಲ. ಸೊ ತೀರಾ ಲೋಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಲೋಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಅನ್ಕೋ. ಅಂಡ್ ನಾನಿವಾಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಮನೆ ಪಕ್ಕನೆ ಒಬ್ರು ಅಂಕಲ್ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಮೈ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಂಗಳೂರವ್ರು. ಸೊ ಒಂದ್ ಟವಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋರು. ಟವಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಪಕ್ಕದ್ದು ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು, ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ್ರೇನಪ್ಪ, ಚೈನಾದವ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೊರೋನಾದ ಆಗುತ್ತೆ
ಗೊತ್ತಾ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಯು ನಾನ್ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತನಕ ನಾನು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ ತೀರಾ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಮೇನ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ನೀವೆಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಚಿಕ್ಕನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೌದು that I think will work wonders, especially ನಿಮ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚೆದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. this is how the flavor of the season is actually. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದ್ಕಿಂತ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ತರದ ಜನ ಬರೀ IT ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಬ್ರೋ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೀನ್ಸ್ ಬ್ರೋ, ದ ಸೀನ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಬ್ರೋ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಮ್ ಡ್ಯಾಡ್, MG ರೋಡು, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡು, ಶಿವಾಜಿನಗರ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿದೆ. ನಾನ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ರಾಜಾಜಿನಗರ. ಸೊ ನಾನ್ ನೋಡಿದ್ ಬೆಂಗಳೂರೇ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ IT ಕ್ರೌಡ್ ಅಲ್ಲ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಬ್ರೋ ಅಲ್ಲ, ಡ್ಯೂಡು ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬ್ರೋ ಅಂತ ಸಾಯ್ತೀನಿ, ಅದ್ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆದೇ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ. ನಮ್ದು ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ನೀವ್ ಈ ಸೈಡ್ ಅವರೇ ನೆಲಮಂಗ್ಲಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕನಕ್ಪುರ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಕ್ಕಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಲಹಂಕ ಸೈಡು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಏನೇನೋ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು, ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ತರಬೇಕು. ಓಕೆ ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ. ಆಲ್ಸೋ ಒಂದ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದೆ, ಹೈ ಪ್ರೈಸಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಂತ. ನೀವು ಅಣ್ಣ ನೀನ್ ಆಡ್ಕೊಂತಿದ್ಯೋ ಎಲ್ಲಾರು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ಯೋ, ನಂಗೆ ದೇವರೊಡೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಹೊಗಳು ಬಿಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಭಯ ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಡಸ್ ಥ್ರೋ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೇಡ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಇವತ್ತಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕೊರೋನಾ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಯಾರೊಬ್ರಿಗೂ ಆಚೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಪೆಂಟಪ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಇದಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಗು ತಂದಿದೆ ಅವರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದು. ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ನನ್ನನ್ನ ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬ್ಲಾ 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 ಬ್ಲಾ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಯೂಸ್ ಟು ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್, ಆ ತರದ್ದು ಟೈಮ್ ಇದ್ದವನು. ಇವಾಗ ಜನ DM ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸಖತ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಾನು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡು ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ನಕ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಬರೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಹಣ ಮುಖ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ, ಹೆಸರುನು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ತರ ನನ್ಗೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ಆಸೆ ಇದೆ, ಮುಖ ಗುರ್ತಿಡಿಬೇಕು ಜನ ಅಂತ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಂದ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಅವಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. Okay. Well, very nice to hear that, lot of people are feeling very happy. ನಿಮ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ಮನೆ ಮಾತು ಆಡೋಣ. ಮನೆ ಮಾತು is right here. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು RCB ಅಭಿಮಾನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಸಾರ್ದಂಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ನಾನ್ ನಿಮ್ದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು. ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಇಡಿ. ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ RCB. ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮುಂದೆ ಐ ಸಪೋರ್ಟ್ RCB ಬಿಕಾಸ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ABD ಇದೆ. ಗುರು, ನೀನು ನಾಯಿ ತಂದು RCB ನಿಲ್ಸರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕತ್ತೆ, ಹಂದಿ, ಯಾವ್ದೇ ಪ್ರಾಣಿನ, ಕೈ ಕಾಲ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಮನುಷ್ಯನ್ ತಂದು ನೀನ್ RCB ಆಡ್ಸಿದ್ರು ನಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ RCB ಗೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಇದಾರೆ, ABD ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಮಾತು. ಬಟ್ RCB ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ನಮಗ್ ಮೇಜರ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನ ಶೇಪ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೀವು RCB ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವರು ಹಾರ್ಡ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇದೆ, ಶೋಮೆನ್ ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಮರ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ಕಾರಣನೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಲ್ದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಮ್ದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೆಯಾ ಫಿಕ್ಸ್, ನಮ್ದು RCBನೇ. ಸೊ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಹಾಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಿರೋದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದೇ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೇಂಜ್ಗೆ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. ಆ ಸ್ಥಾನ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ತೆಲುಗು, ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಕನ್ನಡ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು, RCB ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್.
ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ, ಅವ್ರ ಮುಖ ಹಂಗೆ ಅರಳೋಯ್ತು ಆ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ. ಅದು ಐ ಕುಡ್ ಸಿ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ವಾವ್ ನಮ್ ಹುಡ್ಗ ಕಣ್ರಿ ಇವನು ಅನ್ನೋ ತರ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂಚೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ್ದೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆದಾಗ ನಂದು ಫುಲ್ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ನಡ್ಕ ಬಂದು ವಿ ಕುಡಂಟ್ ಶೂಟ್, ಅಷ್ಟು ಹೆದರ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ. ಐ ಮೀನ್ ಮುಂಚೆ ಹೆದರ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಡೇ ಐ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಏನೇ ಆಗಿದ್ರು, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ RCB ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಷ್ಟ ಅದಕ್ಕಿಷ್ಟ ಅಂತ. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೋ, ಇದಾನೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ, ಇದಾನೆ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್, ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗುರು. ಇದೇ ರೀಸನ್, RCB ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೀಸನ್ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ, ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್. ಐ ಮೀನ್ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ತರನೇ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ BSC ಮ್ಯಾಚಸ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಮ್ ಡಿಮ್ ಆತರ ಬರ್ದು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ, ನೀವು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆಚಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪಾನಿಪುರಿ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ತಿಂತೀನಿ. ಕಬಾಬು ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಈಗಾಗ್ಲೇ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಾ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈಗ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಗ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಶೋಸ್ ನೆಲ್ಲ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಅವರ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಯಾವ್ದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತೀರಾ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವೋ, ಟಿವಿ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅಜ್ಜಾಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಹೌದು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು 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 ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೇರೆನೆ ಏನೋ ಇದೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಇವಾಗ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಂಟೆಂಟೇ ಬೇರೆ, ಟಿವಿ ಕಾಂಟೆಂಟೇ ಬೇರೆ. ನನ್ಗೆ ಅದಂತೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷ 1.5 ನಿಮಿಷ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಟಿವಿ ಕಾಂಟೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ತುಂಬಾನೇ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಚಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಡಿಟರ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಡಿಟರ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತದ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ ರೀತಿ, ಹೇಗೆ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಟೈಪ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಹೇಗೆ ಆ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಟೈಪ್ ನೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಗೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ನು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ? ಹೌದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವೇ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಪಕ್ಕ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಫುಡ್ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮೇಜರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋಸಾಗರದಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಬಟ್ ನಿಮ್ ನಗೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಫುಡ್ ಆಚೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫುಡ್ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್? ಬಿಕಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಚ್ ಮೆನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಐ ಮೀನ್ ಫುಡ್ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತೂ ಮಿಸ್ ಆಗೋಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಅದದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಗಗಳು ಯಾವ್ದು, ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮೆಟ್ರೋಸಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಶೋ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಪೈಲಟ್ ಶೋ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದೆ, ಒಂದ್ ಪೈಲಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಬಾ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಗೆ ಅಂತ. ನಾನು ನಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಹೋಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ 6 lakhs 1 million ವ್ಯೂ ಆಗೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನೇ ಆಗೋಯ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು 100 ವರ್ಷದ ಹಳೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಅವಕಾಶನೂ ಸಿಕ್ತು. ಮೇಜರ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ
ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೂ ಇರೋ ಒಂದು ಒಡನಾಟ, ಒಂದು ನಂಟು ಹೌದು ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಭಾಗ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು, ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್, ಒಂದು ಜಾಗ. ಹೌದು ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಬರೋರು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೋರು, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ದಿನಚರಿನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ತುಂಬಾ ಕಥೆಗಳು ಕೇಳ್ತೀನಲ್ಲ. ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಲವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ತುಂಬಾ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಡ್ ಗಿಂತ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಯು ಗೆಟ್. ಹೌದೌದು ಹೌದು. ಸೊ ಈಗ ರಘು ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಿನಾನಿಮಸ್ ವಿತ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸಾಗಾ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಪುಷ್, ಒಂದು ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ತರ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ಸ್ತು ದಟ್ ಅವ್ರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಟ್ರು? ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಮೂವ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಂಗೆ ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಂದು ಮಾಡು ಅಂತ ಯಾರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅದೊಂದ್ ಮಾಡು ಇದೊಂದ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಅವರು ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯನೂ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಿದ್ನೋ ಆತರ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 10 ವಿಡಿಯೋ 15 ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮೆಟ್ರೋ ಸಾಗಾ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾಡೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರೀ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾವನಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರವ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇವರಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಓಕೆ, 3ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಪಡಬಹುದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ರಿಸ್ಕ್, ಸುಮ್ನೆ ಯಾರು ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭನೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಹೈಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಮೇಜರ್ ಐ ಮೀನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅದು ಮೆಟ್ರೋ ಸಾಗಾ. ಹೌದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತರನೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್, ಇದು ಒಂಥರ ಯುನಿಕ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನೇ. ಜನರಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ವಿತ್ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಪ್ ದೇರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶನೇ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಮೆಟ್ರೋ ಸಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನದ್ದು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವಾಗ. ನಮ್ದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಟ್ಟರ್ ಅವ್ರು, ಲೋಲ್ ಬಾಗ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಪವನ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಪ್ರವೀಣ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಪುನೀತ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಗುರು, ಅದೊಂದೇ ದಾರಿ. ಐ ಮೀನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್, ಹೆಲ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೊನೋಪಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಒಬ್ಬಂದೇ ಅವ್ನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಬ್ಬಂದೇ ಅನ್ನೋ ತರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಒಬ್ರು. ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅದನ್ನ ಕೇಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅದನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಅವ್ನ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ನಾನ್ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರು ಬೆಳೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹೊರತು ಒಬ್ರು ತುಳ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಮೆಟ್ರೋ ಸಾಗಾ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್, ಚಿಕ್ಕದು ಅನ್ನೋದೇ ಬೇರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅನ್ನೋದೇ ಬೇರೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಜರ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಮೆಟ್ರೋ ಸಾಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ಆಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಅಂತ? ಕಮ್ಮಿ ಜನನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಆತರ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಳಕೋದ್ರೆ ನಾನು, ನಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್, ಎಡಿಟರ್ 3 ಜನ ವಿಡಿಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಬ್ಲಾಗ್ಸ್, ರೈಟರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದಾರೆ. ಒಬ್ರು ಶ್ರೀನಾಗ್ ಅಂತ ಇದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಮಾಡೋ ಒಬ್ರು ಪ್ರಮೋದ್ ಅಂತ ಇದಾರೆ. ರೈಟರ್ಸ್ ಒಂದ್ 3-4 ಜನ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಆತರ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರು 15 ಜನ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದ್ 3 ಜನ 4 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. Okay. So through this platform, I think huge thank you to Metro Saga for bringing talents like you, for encouraging talents like you. Illandre ನಮ್ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Okay, Raghu. 2 more aspects of your life ಮಾತಾಡಕ್ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. One is obviously lower times like depression ಆಗ್ಲಿ, ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಂತ ಒಂದು ಜೀವನ. ಈ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಹೇಗೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬಂದ್ರಿ? ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಪೀಪಲ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ನ ಕಂಡಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಜರ್ನಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬನ್ನಿ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ರೀತಿಲೇ ಇತ್ತು. ಈ ಸೋಲು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ 20 ವರ್ಷ ಇದೆ, ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ
ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಓದು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಓದಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ 21 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದ್ ಐಡಿಯಾನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು, ಅದು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ. ನಾನ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲ ಗುರು ನಾನ್ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಏನು ಜನ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಇದೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ ಪವನ್ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಅವ್ನ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ರಜೆ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತು ನಿನ್ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದ್ ಐದ್ ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕತೆ. ಇದ್ ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಐ ಮೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು. 1000 ರೂಪಾಯಿ ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಕಣೋ ಅಂತ. ನನಗೆ ಅವಾಗ ಫ್ಲಾಶ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಇದನ್ನ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಗಂಟೆಗಟ್ಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಆಗೋದು, ನನ್ನ ಮನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರ ಕೈಲೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಬಿಟ್ಟು. ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಸತ್ರೆ ನಾನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ರೆ 1-2 ಸಲ ನಗ್ತಾರೆ, ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ನನ್ನ ಮಗನೂ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನ್ ಹಿಂಗೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಯಾವನೋ ಬಂದು ಎತ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಇರೋದೊಂದು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ 24 ಅಮ್ಮ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೂ ನಂಗೆ ಒಂಥರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ನನಗೆ ಓಕೆ ನನ್ಗೆ ಒಬ್ನೇ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ, ಮನೇಲಿ ಮದ್ವೆ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರ, ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರನ ಇವಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನನ್ಗೆ ಆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಯಾರ್ ಸತ್ರು ಯಾವನು ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಸೊ ನಾನ್ ಸುಮ್ನೆ ಗೋಳಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಾವನು ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ. ಮೊನ್ನೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಗೊತ್ತಾ, 2 ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಓಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಂದಿಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ತೂಚಿ ಅನ್ಬಿಟ್ರು, ನನಗೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮನ್ಸೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೌದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡೋದು, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಜನ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆದೊಂದು. ಹೌದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು ಗುರು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ನಿನ್ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ನನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಒಂಥರ ಜೋಶ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೇನೋ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕಿಕ್ ಬರಲ್ಲ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನನಗೇನೋ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಜಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ 100% ಇನ್ನೊಬ್ರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್. ನಾನು ಓಪನ್ ಮೈಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತಿದೆ, ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಜನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೆಲವು ಜನ ಯಾರೋ ಅಂದ್ರು. ಬಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಜನ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಆಗೋ ಜನ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹಂಚ್ಕೊಂತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ರಾಕ್ ಬಾಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಾಹಿತ್ಯ ತಾನೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನ್ನೇನ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ನಿನ್ಗೆ ಯಾರೇ ಎಷ್ಟೇ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಲಿ, ಊರವರೆಲ್ಲ ನೀನ್ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳಿಲಿ, ನಿನ್ ಮಕ್ಕರಾಗೋ, ಹಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಅದೊಂದು ಸೊ ಇವಾಗ ಅದೇ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದ. ಹಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧ ಹೋದ್ರೆ 4-5 ತಿಂಗಳು ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀನ, ಹೋಗ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಏನೋ ಒಂದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಜೀವನ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಮೇ ಅಗೇನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲೈಕ್ 3-4 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ನಗುವಿನ ಒಂದು ಮುಖವಾಡದ ಹಿಂದೆ ನೋವು ಇದೆ. ಆ ನೋವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡದೆ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ. ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಔಟ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಕೊರ್ಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೋವು ಅನ್ಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಹೂಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದಿ ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಓಪನ್ ಮೈಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದಿದ್ರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಎಫರ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಫಿಲಂ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬರೋದು, ಕಾಸಿರೋರ್ಗ್ ಬರೋದು, ಅಂಡ್ ಅವನಿಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಗೋಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಚಿಕ್ಕದು ನೋವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಸೀಕ್ ಮಾತಾಡಿ, ಜನ ಹತ್ರ ಸೀಕ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ನ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಏನು ನಾವೇನ್ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮೋಸ, ಅದೇನು ನಮ್ನೇನ್ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ನೆ ಅದೇನು ಇದಾಗಲ್ಲ.
ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೀಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದಂತೂ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಡಿದೀನಿ. ಎಲ್ರನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಂತೂ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತ ಫ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಲಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಐಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಐಸ್. ಸೊ ನೀವ್ ಹೇಗ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ತರ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇಂದ? ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹುರ್ಕೊಂತೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. ಒಂದೇ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. ಯಾವ್ದು ಬೇಡ. ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಆಯ್ತಾ, ಅವನ್ ಯಾರೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಇವ್ನ್ ಯಾವನೋ ಪಕ್ಕಾ ಲೋಕಲ್ಲು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವ್ನಿಗೆ 20,000 ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೆಂಗಾದ್ರು, ಜನಕ್ ಹುಚ್ಚ, ಇವ್ನ್ಗೆ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅದೇನೋ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ 5 ನಿಮಿಷ ಫುಲ್ ಹುರ್ಕೊಂತೀನಿ ಗುರು. ನಾನ್ ದೇವ್ರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಉರ್ದೇ ಉರಿಯುತ್ತೆ. ಯಾವನೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಾಪಿ ಅಂತ, ಈ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಗುರು. ನನ್ಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ಗುರು ಈ ತರ ಗುರು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ತರ ನಡೆದಿದೆ, ಈ ತರ ಆಗಿದೆ. ಈ ಫಿಕ್ಷನ್ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆನೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೂ ಇದೇ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಹೊಸ್ತೇನು ಇಲ್ಲ. ನಾವ್ ಗುರು, ದೇರ್ ಆರ್ ಪುಸೀಸ್, ದೇ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ನಾವು ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವ, ಏನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ತಾನೆ? ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಗ್ಗಳು ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹುರ್ಕೊಂತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನ, ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಯಾವನು ಬಂದ್ ಕೆಣ್ಕಲ್ಲ. ಹೌದು, ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೆಣಕಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನನಗೆ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಕೆರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ರಿಪ್ಲೈ ಹೋಗಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ವಿಟಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಮೊನ್ನೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಪಿ ಅಂದ್ರೆ, ಹೂ ಗುರು ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡೋದು, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು, ಮಲಗೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗುರು. ಖುಷಿನಾ ನಿನ್ಗೆ? ನಿನ್ ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ನನಗೂ ಖುಷಿ ಅಷ್ಟೇ. Okay. I mean, these people are pretty much part and parcel of someone in the public eyes. Our profile ಅಲ್ಲಿ ಇದು very common ಈಗ. ಹೊಗಳೋ ಬಾಯ್ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಬೈಯೋ ಬಾಯ್ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗ್ ಯಾರು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, 100 ಜನ ಹೊಗಳುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, 100 ಜನದಲ್ಲಿ 98 ಜನ ಹೊಗಳುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಇಬ್ರು ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ನನಗೆ, ನಮ್ ಮನೇಲಿ ಈ ತರ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಡನ್ಸೋ ಮಾಡ್ಲಾ ಅಂತ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಾನು ಅಂತ ಏನ್ ಡಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಅಷ್ಟು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ನಮ್ ಮನೆ ಊಟ ಡನ್ಸೋನ್ ಮಾಡ್ಲಾ, ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು, ಯಾವನೋ ಅವ್ರದ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆನೋ ಅದೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಇಗ್ನೋರ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಇವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಹಿಂಗ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಮ್ ಜನ ದೇವ್ರನೇ ಬಿಡಲ್ಲ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನೇ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಾವಿನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು? ಓಕೆ ನೈಸ್. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ಅವ್ರು ಇದ್ರೇನೆ ನಮ್ಗೊಂಥರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಗಾಂಚಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹೊಗಳೋರಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಗಾಂಚಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈಯೋರಿದ್ರೆ ನಮ್ನ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್, ಐ ಮೀನ್ ನಮ್ನ ಹಂಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಹೌದು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೈಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರ ನೀವು? ನೀ ಮತ್ತೆ ಬರುವೆಯ? ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ನಾನು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೀಸಿಯಾಗಿ ಇಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಪೋಯಮ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಮ್ಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ. ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ತಾಯಂದಿರ್ನ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಡ್ಯೂ, ನಾವೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ ಮಾತುಗಳನ್ನ, ತೋರ್ಸ್ಬೇಕಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ತೋರ್ಸಲ್ಲ. ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆನ್ ಈಸ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ, ವೆನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ. ಮುಂದೂಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು. ನಾನು ನನಗೆ ಮಗು ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ನಿಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫೈನ್. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ.
ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನಾವ್ ನಮ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಾ, ಓಕೆ. ಬೈಕಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಬೆನೆಲಿ ಅಂತೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಇದು ಬೈಕ್ ಕೂಡ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಬನ್ನಿ, ಹೌದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಡ್ ಹಾಕುವ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಬೈಕಿಂಗ್? ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಹುಡುಗರು ಅಂಡ್ ಬೈಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂಥರ DNA ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಹೌದು. ವಾಯ್ಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಬೈಕಿಂಗ್ ಹೇಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನ ಡಿಯೋ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಮೊಪೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆವಿ ಕ್ರೇಜ್. ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತೆ ಹೊರ್ತು ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೇರ್ ಗಾಡಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆದೆ. ಗೇರ್ ಗಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲೋ ನಾನು ಹೋಗ್ ಬಂದೆ, 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಸೂರ್ಗೆಲ್ಲೋ. ನನಗೆ ಅವಾಗ ಮಜಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಒಬ್ರೇ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಮಜಾ ನಥಿಂಗ್. ಸೊ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಲಿ, ಬೇಜಾರಾಗ್ಲಿ, ಅಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಲಿ, ತಗೊಂಡು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗು. ನನಗೆ ಸೈಕ್ ಆದಾಗೆಲ್ಲ, ನಾನು ಫುಲ್ ಸೈಕ್ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಐ ಮೀನ್, ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾರೆ ಗಾಳಿ ಸೌಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್, ಕಾರ್ ಆ ಮಜಾ ಕೊಡಲ್ಲ. ಕಾರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ಬೇರೆ ತರ ಮಜಾ. ಬಟ್ ಬೈಕ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಒಂದ್ಸಲ ನಾನೆಲ್ಲೋ ದೇವರ ಮನೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಫುಲ್ಲು ಹೆವಿ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಬರೀ ಗ್ರೀನರಿ, ಎಲ್ಲೋ ಇದೀನಿ, ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಮೀನ್ ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಡ್. ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಗೋಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಹೊರಟೆ. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲ, ಕೊರೋನಾ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀರಲ್ವಾ? ನಾವು 100%. Okay, so we now come to the end of our first section. So ಈಗ rapid fire questions, just to put you into a little bit of spot ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. Okay, first question. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ. So name the best restaurant for the following dishes. Food items ಹೇಳ್ತೀನಿ, you have to tell me ಯಾವ್ದು is the favorite restaurant ಅಂತ. ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಗ್ಲಿಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಫೋಟೋನ ಕಳ್ಸಿದಾರೆ ಗ್ಲಿಚ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಮನೋಜ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಗ್ಲಿಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನನ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಡಿ, ನಂದು ಇದಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ದು ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ, ಐ ಮೀನ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಯಾ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವೀಟ್ ಮೀಟ್ ಸ್ಟಾಲ್. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವೀಟ್. ಓಕೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್. ಮುದ್ದೆ ಊಟ. ಮುದ್ದೆ ಮದಪ್ಪ ಮಿಸ್. ಓಕೆ. ಪುಡಿ ಮಸಾಲೆ. ಉಮೇಶ್ ದೋಸಾ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ. ಪಲಾವ್. ಪಲಾವ್ ವೆಜ್ಜೋ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜೋ? ವೆಜ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಪಲಾವ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಪಲಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಪಲಾವ್ ಅಂತಾನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆಜ್ ಅಲ್ಲಿ SLN ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಲಾವ್. ನನಗೆ ಯಾರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ, DM ಮಾಡಿ, ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಹತ್ತತ್ರ ಇರೋದು. ಸೊ SLN ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಲಾವ್ ತಿಂದಿದ್ದು. ಸಾಂಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್. ಓಕೆ. ಪಲಾವ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾಪಕ ಒಂದು, ನೀವೊಂದು ಪ್ಲಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಪಲಾವ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಲೈಫ್ ಥ್ರೂ ಯು. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಫ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೈಕೋ ಉಮೇಶ, ರೌಡಿ ಮಂಜಾ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮನೋಜ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಾಗೇಶ್. ಈ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾದಂತ ಪಾತ್ರ? ಪರ್ಸನಲಿ ನಾನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಾಗೇಶ್ ತರ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಇರ್ತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ ರೌಡಿ ಮಂಜಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಆಲ್ಟರ್ ಈಗೋ. ನನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು. ನಾನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದ್ ಏನಾದ್ರು ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಸೈಕೋ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ತರ. ಸೊ ರೌಡಿ ಮಂಜಾ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ನಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಅಶ್ವಿನಹಳ್ಳಿ ನಮ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಹತ್ರದಿಂದ ನೋಡಿದೀನಿ ಹುಡುಗರ್ನ, ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅವ್ರನ್ನ, ರೌಡಿಗಳನ್ನ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ.
ನೀವು ಸಾವೇಜ್ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ತರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂದ ನಾನು ಡೌನ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಏನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಯಾರೊಂದು ಡೌ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾನೋ ಇವಾಗ ಸೈಕಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟೇ ಅವ್ನು ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿ, ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲಾರು ಸಿಗುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸುಮ್ನೆ ಟೀ ಅಂಗಡಿವರೆಗೂ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಓ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತನಾ? ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ, ಹಾ, ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮಗ ಅನ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೇನಮ್ಮ ಅಂತ. ಆಯ್ತಪ್ಪ 16 ರೂಪಾಯಿ 17 ರೂಪಾಯಿ ಏನ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆಯ್ತು, 17 ರೂಪಾಯಿ ಟೀ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹೋಗ್ಬೋದು. ಟೀ ಕುಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಬಲ್ ಗಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇರೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗು ಅಂತ. ಎಲ್ರದು ಮನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆಚೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಒಂದೊಂದಾಗಿ. ಅವ್ರವ್ರ ಅಮ್ಮಂದಿರತ್ತು ಸಿಗಾಕೋತಾರೆ ಎಲ್ರು. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆನಾರಿಯೋ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟ ಆನ್ ಸಂಡೇ, ಯಾಕ್? ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದ್ ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಸಾಯ್ತವ್ರೆ, ನಿನಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟ ಅಂತೆ ಮಾಡಿದ್ನ ತಿಂದು ಸಾಯೋ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅಂತ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಯಸ್ಕೋಬೇಕಾ? ಕೊತ್ಮೀರಿ ತರಕ್ಕೆ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಮ್ಮ. ಬಿಡಪ್ಪ ನೀನು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಅಂಬಾನಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಮಲ್ಯ, ತಂದ್ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ನೀನ್ ಕರ್ಗಸಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬೈಕಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ಕಾರಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ಆರ್ಡರ್ನು ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂತೀಯ, ಮಜಾ ಮಾಡಪ್ಪ, ನಿನ್ಗೇನಂತೆ. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಚ್ ಇನಫ್ ಟು ಬೈ ಕವಾಸಾಕಿ H2 ಆರ್ ಡ್ಯುಕಾರಿ V4. ಸೊ ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಝೋನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಯಾವ್ದು? ಐ ವುಡ್ ಗೋ ವಿತ್ ಕವಾಸಾಕಿ. ಐ ಮೀನ್ ಬೆರೆಲಿ, ನಾನು ಬೆರೆಲಿ ತಗೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಕವಾಸಾಕಿ Z250 ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಏನೋ ಮಾಮೂಲಿ ಏನೋ ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಪವರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇದು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ, ನನಗೆ ರೇಸಿಂಗ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಮಿಷಿನ್ ಗಿಂತ ನನಗೆ ಹಾರ್ಲೀಸ್ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮುಂಚೆ. ಓಕೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇವಾಗ್ಲೂ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನನ್ ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಕಾಸು ಬಂದ್ರು ಐ ವುಡ್ ಚೂಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅವರ ಹಾರ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. H2 V4 ತಗೊಂಡ್ರು ನಾನು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಓಡಿಸಲ್ಲ, 100-120 ಹೋಗೋದು. ಐ ಮೀನ್ ಅದು ಫಾಸ್ಟೇ, ಬಟ್ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೇಂಜ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾನು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದ. ನನ್ ಭಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಸ್ಲೋ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೈಪ್ ರೈಡರ್, ಆರಾಮಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವ್ ಎಲ್ರು ಅದೇ ಹೇಳೋದು, 5 ನಿಮಿಷ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಓಡಿಸ್ತೀವಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ ಬೈಕರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲಿ ಹೋಗೋದ ಜುಯಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಯ್ಯೋ 120-130 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಫುಲ್ ಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಯು ಡಿಡ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ಲಿ ವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ರಘು ಅವರ ಮುಂದಿನ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ರಘು? ಏನಿಲ್ವಾ? ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಐಡಿಯಾ, ಆಯ್ತಾ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಕಮಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಡಿಯನ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಜೋಕರ್ ತರ ನೋಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋ, ಕಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಟರೇ, ನಗಿಸುವಂತ ನಟರು. ಒಬ್ಬ ಮೇಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ನನಗೆ. ಕಾಮಿಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರನೂ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸ್ಬೇಕು ಜನಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ರೋಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸ್ಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಲ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ನಾನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಬೇಕು ನಾನು. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೂನು ಶಕ್ತಿ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದಿದೆ ಇದೆ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಯು.
ಸೊ ಅವರ ಒಂದು Thank you, ಬೆಂಬಲ thank you. ಇರೋವರೆಗೂ ರಘು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್. ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕೀಪ್ ಟಚಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹೋಪ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಬಹಳ Thank ಬಹಳ you. ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಟು ಟೆಲ್ ಯೋರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟುಡೇ. ಐ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ರಿಸರ್ಚಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯು. ಆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಡ್ವರ್ಸಿಟೀಸ್, ಆಲ್ ದ ಪೇನ್, ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಬೀನ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. You're one of those finest self-made stars I've come across. But Hey, thank you so much for thank you very coming on much. this show and spreading happiness all over. Thank you. And lastly, I want to say thank you for all my followers actually. ನನಗೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪ್ರತಿ ಫಾಲೋವರ್ ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ DM ಮಾಡಿ ನಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಜೋಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಓತ್ಲಾ ತರ ಏನೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ್ಲೂ, ಪ್ರತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದ್ ಜೋಶ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಅದೊಂದು ಸೆಳೆತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. Oh, nice. Wishing you all the very best. ನಿಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಸಾಗೋ ಕನ್ಸು ಹಾಗೂ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸು ನನ್ಸಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಶೋ, ರಘು. ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಅಪ್ ಸೂನ್ ರೈಡ್ಗೆ. Definitely. We'll call you on that one. Take care then. Bye-bye. Have a nice time. So, okay, that was our guest for Sunday. Wow, what an amazing weekend this is. With every single guest, we are always trying to learn that whatever you see on the success story, whatever they've achieved of late did not come easy to any of them. They've dealt with depression. Depression is not a small thing in today's world, in competitive world. It's one of those very strong driving factors in youngsters, because everybody is expecting success at a very quicker rate. Yarobru hard work ಮಾಡೋಕೆ ready ಇಲ್ಲ, but they want success very quickly. So when the expectations are that unrealistic, these things are bound to come in. So ದಯವಿಟ್ಟು keep taking care of yourself, set realistic expectations about you and your potential, and keep chasing your dreams. ಯಾವ ಒಂದು ಕನಸು is not going to be very easy to you, but with hard work you definitely can attain it. Thank you so much for all of you having joined. Instagram is just reminding me that I have just about another minute's time. Thank you so much. This has been an absolutely wonderful weekend for me, because both these celebrities have punctuated on the fact that, you have to live life for the moment and just don't dwell on anybody else's opinion. Nimma hatra irora opinion matter the most. So keep yourself happy, keep yourself mentally fit and fine, and all the very best enduring Corona. I'm also in the same boat. I don't have a vaccination. Otherwise, I would have definitely given you all. Take good care. Malgudi Days na watch ಮಾಡಿ. That is one show I'm definitely going to watch. Zee Kannada ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಕನ್ನಡ dub ಆಗಿರೋದು for the very first time. It's got an approval from the Kannada film industry to dub but that particular series. It's the iconic work of Namma Shankarana. So it's going to be incredible. Take care. We'll see you all next weekend. It's going to be another exciting one. Take care. See you. Bye-bye. This is the Vince Rishi Show. Do follow us, subscribe on YouTube as well. Bye-bye.